पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेल चिट्ठियां भाग 6वां पन्ना नंबर 80। सुपरिटेंडेंट दी बदली ते मेरे पास आके गिला करना। इतने नूं सुपरिटेंडेंट होरी तां बदल गए ते चलण तो पहला मेरे पास आया अते शिकवा गिला करन लगा कि तैं मैनू बहुत बदनाम कराया है। इसे बदनामी दी वजह करके मैनू इत्थों अजिही जगह ते तब्दील किया गया है कि जिथे मैं जाना नहीं चाहता हाँ। दास ने पूछया कि मैं तुहानू किस तरह बदनाम कराया। उसने आख्या कि बाहर अखबारां विच झूठ ही किसे छपवा दिता है कि मैं तैनू भुखा रख के मार दिता है। यह खबर सुन के तेरे भाई बंद इत्थे चल के आए, परंतु मैं जान के तेरी मुलाकात ना होण दित्ती क्योंकि मैनू बड़ी चिड़ सी। ओह वापस चले गए। मैं आख्या यह तां तुहाडी करतूत दा फल तुहानू बहुत थोड़ा मिलिया है, इस विच मेरा की कसूर है। मैं तां तुहानू बदनाम नहीं कराया, परंतु तुहाडे पाप कर्म ही नशर हो गए अते तुसी अपने वल्लों मैनू जानो मारन दी कसर नहीं छड्डी। अपने वल्लों तुसी मैनू मार चुके सी, मैं अपने भागा नाल बच गया हाँ। होर जो तुसी मेरे आए होए भाई बंदा नाल मुलाकात नहीं होण दित्ती, तुसी होर भी कोता अंदेशी बेसमझी कीती। जे उन्हां नू भरम है भी सी तां हुण होर पक्का निश्चा मेरे मरण दा जां मारे जाण दा हो गया। जे तुसी मैनू उन्हां दी अखी गोचरे कर दिंदे तां उन्हां नू तसल्ली आ जांदी। आपने तां इस पाड़े तो डरदे मारिया मुलाकात नहीं होण दित्ती कि मते आप दे कीते पापां दे बुरे सलूकां दा भांडा बाहर फुट जाए। फिर ओह तां उत्थों बदल के दूजे दिन चला गया। खबर नहीं ओह सच्चा कहिंदा सी कि झूठ। मैनू तां सिर्फ उसदी जुबानी यह गल मालूम हुई सी कि बाहर अखबारां विच ऐसी अफवाह उड़ी सी। दास नू भी यकीन नहीं सी कि उस समय दे अखबारां ने ऐसी हिम्मत कीती होवे। उस समय तक भयानक अत्याचार वरते पर भी कोई अखबार कुसकदा नहीं सी अते जेड़े जेड़े कष्ट ते जुलम उस वेले तो लैके लगातार हुण तक दास अते दास दे साथियां ने सहे सन, उस दे मुकाबले विच अज कल दे ना मिलवरतनी पोलिटिकल कैदियां ने तां पासंग मात्र भी नहीं सहे। परंतु प्रैस खुले होण करके ते आम पब्लिक विच जोश फैलिया होण करके अंदर वरतिया राई मात्र अत्याचार भी बाहर दी दुनिया उत्ते प्रगट हो जाता है। इत्थे जितने ना मिलवरतनी सज्जन इस इलाके दे कैद होके आए हन, वह सारे मेरे हिस्टरी टिकट कैद दा रोज नामचा नू देख के चकरत रह गए। असल हिस्टरी जेल दी तां हिस्टरी टिक दी हरफ हरफ नकल करके ही बनती है, पर इतनी गुंजाइश नहीं। दूजे सुपरिटेंडेंट दा आउणा ते तसीहे देने। इस तो उपरंत भावें दूजा सुपरिटेंडेंट आ गया सी, पर आउंदियां ही दरोगे दे हत्थां उपर चढ़ गया। उधर ओह बेचारा नेक निहाद मैडिकल अफसर भी बदल गया। दरोगे ने फेर भारियां मुशक्कतां ते तसीहे देने शुरू किते। भारी मुशक्कत करन दी ताकत उक्की ही ना हुंदियां होयां भी मल्लो जोरी दित्ती गई, परंतु बल बित तो बाहरी मुशक्कत किवें कीती जावे। लगियां सजावां ते सजावां मिलन। इसे वक्त इक्के दम कई कई सजावां इकट्ठियां दित्तियां जांदियां। मुल्तान दी अत करड़ी गर्मी पैंदी विच दरख्तां नाल खड़ियां हथकड़ियां दित्तियां गईयां। बेड़ी अलग है ते डंडा भी नाल ही लगा होया है। साथ ही टाट वर्दी दी सजा भी है। उपरों शरीर कमजोर पईयां नकसीरां जांदियां हन, हथ बन्ने होए। परछावें ढलन पर धुप आ जाण करके हथकड़ियां धुप नाल अड तप रहीआं सन। लहू लुहान घंटियां पर्यंत धुप्पे खड़े दिन बतीत हो जाता है। कोई पुछदा तक नहीं। पानी पीण वास्ते ते लहू नकसीर दा धोण वास्ते भी कोई हथखड़ी नहीं खोलदा। दूर नेड़े सिंह खड़ोते होए इवें जिवें नरड़े खड़े गुरबाणी दा पाठ जोरो जोर कर रहे हन अते भाणा मिठा करके मन मना रहे हन। बस जे कोई आसरा है तां इक्को गुरबाणी दे पाठ दा, जिस दे आसरे कष्ट तसीहे प्रतीत नहीं हुंदे, सगों दूण सवाए हौसले दुख सहण दे वधी जांदे हन। ऐसियां सजावां इकेरा नहीं, दो वार नहीं, लगातार सिलसिला चलिया ही रहिंदा है।
2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਬੈਂਤਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਉੜਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੈਂਤਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਥ ਵੈਰੀ ਵੀਕ, ਅਨਫਿਟ ਫॉर ਵੈਪਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੈਂਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਵਾਲੀਏ ਮੁਸਾਫਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 15 ਬੈਂਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 30 ਬੈਂਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਪੀਹਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਦਾਸ ਲਈ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਬੈਂਤਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਰ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਖੇਚਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇ ਸੋ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਬ ਛਾਨਬੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੂਬ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੜਕ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਵੈਰੀ ਵੀਕ, ਅਨਫਿਟ ਫॉर ਫਲੋਗਿੰਗ, ਫਿਟ ਫॉर ਲਾਈਟ ਵਰਕ ਓਨਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਖਿੱਚ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ ਦੇ ਤਸੀਹੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਕੂ ਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੜਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਠਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੱਕਾ ਵਗਣਾ। ਟਾਟ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹਾਏ ਗਏ, ਕੰਬਲਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰ ਮਾਘ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਾਏ। ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਕਛਹਿਰੇ ਨੂੰ ਤੇੜ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਟਾਟ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਸ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੱਕੇ ਕੱਟੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਕੁਛ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਪਾਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਚਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪ ਵੀਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਛਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਵਰਤਿਆ ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਨ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਵਿਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਤਮਕ ਕਾਂਗਾ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਥੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਲੂਕ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੇਕ ਤੇ ਅਸੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਬਾਹਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੋਟ: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ, ਰਾਜ ਮੰਦਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 40 ਦਿਨ ਨਿਰਜਲ ਤੇ ਨਿਰਆਹਾਰ ਕੜਾਕੇ ਪਛਾਤ ਹੁਕਮਨ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਾਉਣ ਆਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸ ਫੀਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਜਬਰੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ ਤੇ ਜਬਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਧੱਕੇ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਲੋਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਗਤੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ। ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਖੁਸਣਾ। ਦਾਸ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮਗਨ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਆਦਿਕ ਕਈ ਅਫਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਵੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੁ ਗਜ਼ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਪਰਨਾ ਸੀਸ ਢਕਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਕਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਤਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਵਾਲੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸੀਸ ਲਈ ਦਸਤਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਬੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇੜ ਲਈ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਕਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕॉन्फिडेंशियल गुप्त हदायत मुजब आर्जी तौर पर उदों ताईं जद ताईं कि यह कानून पास ना हो जाए आप नूं यह धार्मिक चीज़ां पहनण दी इजाजत दिंदे हैं। तुमको गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए और अब चूंकि तुम्हारा दस्तारा वगैरह का सवाल हल हो गया है, इसलिए अब तुमको भूख हड़ताल छोड़ देना चाहिए। दास दे मूहों आ मुहारे धन सतगुरु दी धुनी निकली ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਮ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ? ਦਾਸ, ਸ਼ੁਕਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤਿਰਣ ਵਿਛਾਉਣੇ ਫੋੜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਖਸਲਤ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਖਰਬੂਜਾ ਲਿਆਏ।
मैं उन्हां दा थैंक्स अदा कीता, धन्नवाद कीता, क्योंकि यह उसदी ही कीती कराई लिखत पढ़त दी कोशिश का नतीजा सी कि यह सफलता हासिल हुई। डॉक्टर निमरी भूत होके कहन लगा कि यह सब आप दे सिदक नूं फल लगे हन, मैनू तां आप मुफ्त दी वडियाई दिंदे हो। हर हाल विच अकाल पुरख दा धन्नवाद करना ही लाजम है। इस कथन ते दास कुछ नादम अते लज्जावान जिहा होया कि सचमुच एक गुरु अकाल दे बिना होर किसे अल्पग इंसान दा शुक्रगुजार होना एक खुशामद जिही ही है। अते आप छड्ड सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई वाली गुर दरसाई भरोसे वाली दशा तो दूर होने वाली गल है। यह तां मैं जानदा सां कि यह मैडिकल अफसर दी किसे कनौड़ अथवा खुशामद दे अधीन होके नहीं सी कही, परंतु मेरे हिरदे उपर उसके उपकार दा इतना डूंगा प्रभाव पिया होया सी कि सुभाईकी ही मैथों उन्हां दी शुक्रगुजारी दे बचन कहे गए। परंतु इतने पर भी मेरी जमीर मैनू कोसण लग पई। मैं तां प्राश्चिती प्रार्थना दी मौज विच जुड़ गया अते डॉक्टर हुरी कुछ चिर वेख अटक के चलदे लगे होणगे। मैं अपने आप विच यह गुप्तो गुप्ती प्रार्थना की कि मेरी इस मूढ़ता दे दमन हित कोई प्राश्चिती डन मेरी दशा अनुकूल मैनू लगे, तां जो मेरा किंचित मात्र बफन बफाओ भी दूर हो जाए। मेरी इस दशा तो कोई 15 मिनट पश्चात जेल दरोगा सदानंद सुपरिटेंडेंट नूं अपने नाल लैके आया अते दुमाला कछहरा मैथों खो के लै गया। मैं मुड़ उस तो मंगिया ही नहीं। मैं जाता कबीर भली भई जो भौ परिया दिसा गई सब भूल। तद पश्चात नित नवे कशहरे दमाले मेरे कोल आ जाण अते नित ही चले जाण। उड़क असी गुप्तो गुप्ती कशहरे बनवा लियाए करिए अते कंबल दे दमाले लै लवा लिया करिए। दरोगे दा दाव लगे तां खो लै जावे, खालसे दा वस लगे फिर उवें जी कू सरजी बनत बन जावे। इसे तरह ही लई दे देई दे 1.5 साल मुल्तान विच कटिया, पर कटिया बड़ी करड़ी बिकट तसीही तपस्या दा। मुल्तान जेल विच हुनाल सियाल दोई ही बिकराल तत्खसा दे सन। गरीखम रुत तां अतिअंत ही गाखड़ी घाम दी कटिंदी सी, उपरों अत्याचारियां दे धर्म धक्के, दिने पट्ठ वांगू तपदी गर्मी विच हथकड़ी लाई खड़ोते रखना, रात नूं तनूर वांगू तपदी कोठड़ी विच ताड़ी रखना। देखण हारे तरा तरा कर उठे सन अते कहिंदे सन कि जे सारी कैद इसे तरह इत्थे ही कटनी बनी तां कदों कट्टी जासी। इस हालत विच तां 2-4 साल विच ही काम तमाम हो जाऊ। मजलूम तपस्सियां दे तन छेती ही खीन छीन हो जाणगे, परंतु कहाँ पयो जो तन पयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पै तेरे जन। गुरवाक दे भाव वाली घटना जिन्हां गुरु वरसाए वजूदां उत्ते इन बिन घटी हुई होवे, उन्हां नूं अजिहे तौखलियां दे की फिकर हंदेसे। इत्थे तां मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस वाली दे अध्यासी उपरामता सुत्ते सहत ही बनी हुई सी। गुरु परायण हो रहे, सिर सिर सुख सहमा दे समान अते समसार मन्नण हारे भाणे दे आशकां दा गुरु आप सहाई अते राखा है। जोरो सितम दा सियाकार सैयादा ने तां अपने जाने मार मुकाउण दी ही मिथी हुई सी, परंतु सतगुरु विधाते ने बिदना कुछ और की और ही ठट रखी सी। उदों ही पता लगा कि एकदम मुल्तान जेल तो चाले पाउण दा हुक्म आ गया। मुल्तान जेल तो हजारी बाग नूं चाले। जुलाई 1917 दे मध्यांत दिनां विच साडी मुल्तान जेल तो अलविदा पड़ी गई, पर सानू पता कुछ नहीं दस्सिया कि किधर नूं ते कित वल नूं लै जा रहे हन। दरोगे सदानंद ने इतनी गल दसी कि 7 साल अते 7 साल तो उपरली कैद वालियां पंजाबी पोलीटिकलां नूं पंजाब विच नहीं रखिया जावेगा, इंडेमान भी नहीं लै जाया जावेगा। इन्हां वास्ते हिंदुस्तान दे अंदर ही कोई होर काला पानी तजवीज़ होया है। असी 6 साथी मुल्तान सेंट्रल जेल विचों ताबड़ तोड़ हुक्म आउण तो 1 घंटे दे अंदर अंदर ही बन के संगीनी पहरे हेठ मुल्तान छाउणी दे रेलवे स्टेशन नूं तोरे गए। स्टेशन ते आके डिठा तां साडे नाल दे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल वाले 5 होर भी
ਪੰਥ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਜੰਜੀਰੀ ਜਕੜਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਵਿਛੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਲੇ ਮਾਨੋ ਅਜਗੈਬੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਗਲੇ ਆਣ ਬਰਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਈ 1 ਦਰਜਨ ਕੋਰੇ ਮੱਟ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਟ ਆਪ ਹੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਾਟੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਨ: ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਨਿਹੰਗ, ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ; ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਕੋਟਲਾ ਅਜਨੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ; ਭਾਈ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ; ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲੂ ਨੰਗਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਅਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ: ਭਾਈ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਭਾਈ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਡੁੱਡੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ; ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚੌਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਥੜੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਰੋਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਬੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੀਟੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੌਂਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇਸ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਟੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਛਹਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬੀਟੀ 30 ਮਾਰਖਾਂ ਜਰਵਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕੋ ਫੁਕਾਰੇ ਨਾਲ ਛਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਸੋੜੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਾਫੀ 1.5-2 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਟਰ ਗਏ ਅਤੇ ਡਟ ਖੜੋਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੀ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਦੋਖੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਟੀ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਬੀਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਬਦਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਊ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਰੱਟੀ ਵੀ ਚੌੜ ਹੋ ਜਾਊ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਿਸ ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਾ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀਆਂ, ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂ ਆਉਣ। ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ।
ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘਿਓ ਭੁੰਨੀਆਂ ਦਾਲ ਭਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਲਾਇਮ ਚਪਾਤੀਆਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਣ। बीटी हर एक स्टेशन ते आके मुड़ मुड़ पूछे, सरदार साहिब किसी और चीज की जरूरत हो तो हुक्म करो, फौरन हाजिर हो जाएगी। नाले मलक दे के मैनू आके कह जावे कि सरदार साहिब मेरी लाज आपने रखनी। डरदा थर थर कंबदा सी, जानदा सी कि यह लाना भेड़मई शांतमई दा कायल नहीं, जो कहा करके दिखा देणगे। साडे राह साडा बड़ा भारी हवा खा दोस्त बनिया गया। सारे सज्जन छक छका के ले गए। दास वास्ते तां कड़ाके फाके ही रहे, क्योंकि रुत कुरुत जही सी। मन बांछत फलोहार घट वध ही उस रुत मिल सकदा सी। किते किते भारी स्टेशन ते कुछ थोड़े फल मिले, सो उन्हां उत्ते ही निर्वाह हो गया। पशौरी सिर जोड़ दे बोरियां दे बोरे भर के जो दरोगे होरी साडी निमित्त नाल लियाए सन, सब लेखे लग गए। नहीं तां सब बचत खाते पैने सन। मट्टां दे मट बर्फ लस्सियां ते मिश्रियां दे शरबतां नाल भरपूर कर कर बन्ने लाए गए। पशौरी सरजोड़ दा शरबत मिसरी तो भी वध निखरवां अते रसदायक सी। दास भी अपने ठंडे जल दे मट विचों एक अद्धा बाटा भर के अते विच सिरजोड़ गुड़ घोल के छक लैंदा सी। जदों जल मट विचों मुक जाना तां उसे स्टेशन ते उतर के अपनी हत्थीं अथवा किसी तैयार बर तैयार सुचियार सिंह दे हत्थीं फेर भर भरा लेना। रस्ते दा हाल तहकदा समा इस तरह मौज मेले हुंदे रहे। खालसा खूब गजदा गजाउंदा अते शब्द गाउंदा अते छैणियां दे थाओं बेड़ियां नूं खड़काउंदा कीर्तन दियां घुमरां पाउंदा अते निरसंसे हो के सफर कर रहा सी। धुरों लाहौर तो की मुल्तान तो ही शब्द कीर्तन आरंभ हो गया सी। राह विच जिहड़ा भी स्टेशन आवे शब्द दा भोग पा के जयकारे गजा दिते जाण अते असी बाहर मूँह कढ के तकीए कि मते किसे सिंह दे ही दर्शन हो जाण। परंतु ओह ऐसा तहकदा समा सी कि साडी गड्डी दे नेड़े आदमजाद की चिड़ी भी नहीं फटकनी पाउंदी सी। किसे सिख दी शक्ल जे किसे स्टेशन उत्ते साडी गड्डी दे नेड़े सानू नज़र आ जावे, असी तां प्रेम नाल फतेह बुलाईए अते अग्गों फतेह दा जवाब तां की आउणा सी, सगों साडी शक्ल देख के ही भजना पै जाण। ਇਹ ਸਮੇਂ भी आने ही सन। असां तां सिखां दे ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਤਰਾਸ ਹੀ ਤਰਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਾਸ ਮੀਜਾਂ ਕੀਕੂ ਬਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਤਰਾਸ, ਇੰਨਾ ਤਹਿਕ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉੜਕ ਫਲੋਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਂਗਾ ਤਾਂਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਸੋਂ ਬੇਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬੇਵਤਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਦੇਸੋਂ ਨਿਜ ਵਤਨੋਂ ਦਾਗੇ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਹੁੱਬੇ ਵਤਨ ਦੇ ਹਸਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੈ ਬਈ ਕੁੜਾਵੀ ਮਮਤਾ ਗਰੱਠੇ ਹਸਰਤੀ ਹਿਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਧਰੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੋਕਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਚੱਲ ਵਤਨਾ ਤੋਂ ਮੁਹਾਣੇ ਮੋੜ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ। मन परदेसी जे थिए सब देश पराया, किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया। दे गुरवाक चेते कर, होर हुब तां मिट्टी, पर सिखां दे दर्शन दी हुब अजे बाकी है। जांदी वार शायद दर्शनी चेहरिਆਂ ਉੱਤੇ ही एक झाती पै जावे, मते कोई
ਖੇਸ਼ ਕੁਟੰਬੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਂਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਠੁਰ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋੜ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਝੜਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾ ਲੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਦੇਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸੁੰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਆਦਮ ਜਾਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ 5-7 ਸਿੱਖ ਭਮੱਤਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੰਭ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਈ। ਭਮੱਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀ ਪੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। 4 ਅੱਖਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਨ ਜੋਖੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਤਨੀ ਹਮਵਤਨੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਛੱਡ ਅਤੇ ਹਮਵਤਨੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਰਹੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਸਾਨੇਵਾਲ, ਦੁਰਾਹਾ, ਚਾਵਾ ਪੈਲ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੂੰਟ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਅਤੇ ਜੋਹਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ ਤਾਂਗੀ ਪੰਖੇਣੂ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੇ। ਅਣਮੁੱਲੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੜੀਏ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ ਜੁੜੇ। ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਅਤੇ ਚਹਿਮਾ ਚਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਰਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਦ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ। ਭੂਤਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਰਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਆਹਾਰ ਵੀ ਛਕੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਅਵੱਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਰੋਡ ਨਾਮੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੜਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰ ਭਰੇ ਡੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਰੋਡ ਨਾਮੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਗਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਭੂਤਨੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਗਿਰਦ ਗਿਰਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮੀਏ ਸੰਗੀਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਖਲੋਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਖੂਬ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ, ਬਰਫਾਂ, ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਉਤਾਰਾ ਦਵਾ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾ ਛਕੂਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾ ਛਕੀਆਂ। ਕੁਛ ਫਲੋਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਖਿੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖਰੂਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਟੀ ਹੋਰੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈਣਾ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਦਾਸ ਗੱਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੁਰਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਜਾਈ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਟੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਿਸਰਾਮ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1916 ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਅਤੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਅਤੇ 40 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਲਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2 ਮਤੇ ਸੋਧਣੇ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਪਰ ਰਾਜ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਬ-ਗੁਬਾਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤੁਰਤੋ ਫੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਚਲਤੂ ਫਿਰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ, ਚੱਕੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ 32 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। 4-4, 5-5 ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੋਟਰ ਲਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਾਹਾਂ ਪਿਛਾਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ। ਮੋਟਰ ਲਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਫੌਜਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਹਮਾਤੜ ਦੇ ਕੰਬਲ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਸੀਸ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਟਾਂ ਜੂਟ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੂਬ ਮਫਤੂਨ ਅਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਪਏ ਪਛਾਤ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਲਚਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਟਰ ਲਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਓਦਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਫਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਰਤਾ ਕਥਨੀ ਸੁਣਨੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੌਸਾ ਤੱਕ 40 ਮੀਲ ਦੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਰੋਜ਼, ਰਿੱਛ, ਸ਼ੇਰ, ਬਾਘ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ ਠਹਿਰ ਹੋਈ। ਅਸਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲ ਸ਼ਰਦੋਨੇ ਛਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਹਿਣ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰਾ ਸ਼ੋ ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਵਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਲਾਇਤ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਬਿਗੜ ਪੰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਡੇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੇਮਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਬਾਵੇ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭੂੰਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਕੂਕ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਫੀ ਆਦਮੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੱਝੀ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸੀ ਜਰਨੈਲ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਨ,
परंतु पुछगिछ इंतजामी अख्तियार सारा बावे दा ही सी। साडे सामने जद ओहदी मोटर आई तो मैं सोचिया कि कोई यूरोपियन गोरा अफसर ही है। अंग्रेजी विच गिटमिट करके मैं उसनूं पुछया कि सब सिंह शरा छड्डण तो तंग बैठे हैं, तो उस आखिया धुर जाके ही इजाजत मिलेगी। मैथों आप मुहारे अपनी बोली विच ही मूहों यह निकल गया कि तद तक बड़ा जुल्म है। उस आखिया जुल्म नहीं, यह इंतजाम है। मैं आखिया इंतजाम नहीं, यह इंतकाम है, नाले बड़ी भारी तुहाडी कायरता है। उस आखिया कायरता क्यों है? मैं आखिया साथों दुगने चौगने तुहाडे पासे संगीनी पैरे हन, हथकड़ियां अते डंडे बेड़ियां विच असीं जकड़े होए हां ਅਤੇ सड़क उत्ते थाओं थाई फरलांग दे फासले पर तुहाडियां मिलटरी गार्डां खड़ियां हन। फिर तुहानूं साडे भज जाण दा खतरा है। यह तुहाडी कायरता नहीं तां होर की है? ओह तां चुप हो गया। पासों पुलिसी जरनैल बोलिया कि मोटरां उत्ते खड़े खड़ोते ही पेशाब कर लवो। तां मैं उन्हां दी अंग्रेजी बोली विच ही उसनूं उत्तर दिता कि यह तुहाडी मगरबी तहजीब है। गल की असानू ना ही शरे छड्डण दिते, असी बड़े औखे होए अते घुटे घुटाए फसे फसाए बैठे रहे। होर करिए भी की? कहरे दरवेश बरजाने दरवेश। हजारीबाग पहुंचदियां नूं रात पै गई। असानू सने मोटरी जेल अंदर दाखिल किया गया। जेल अंदर सानू वाड़ के जरनैल होरी साडे पास आए अते आउंदे ही मैनू मुखातब होके कहा कि अब जुल्म नहीं होवेगा, खातर जमाई रखो, चलो पहला पेशाब करो। ਉਹ बड़ा नादम ਅਤੇ शर्मिंदा होया प्रतीत हुंदा सी ਅਤੇ सानू भी यह पता करके कि ਉਹ साडा पंजाबी भरा ही सी, उसका कुछ लिहाज ही करना बनिया। जांदियां नूं सब समान तैयार। हजारीबाग विच रिहाइश का प्रबंध। अड्डो अड्डी कोठड़ियां विच जलदियां बाल्टियां इशनान लई भरियां पईयां अते दो दो जेल पोशाकां कोरियां अते नवीआं नुक सब दीआं सीटां उत्ते धरियां पईयां। एक एक परना भी कछहरे बदलन नूं धरिया पिया। सरबलो दे बाटे थालियां अते एक एक कोरी सुराही जल भरन लई सब दी कोठी विच मौजूद पई। 16 कोठियां दे 3 बलाक अगड़ पिछड़ लागो लागी सन। तेहां विच ही सानू वंडिया गया। हजारीबाग आउण सार ही रुत होर दी होर हो गई। मानो सानू भख दे पट्ठां विचों कढ के ठंडे ठार बर्फानी गुफियां विच बराजमान किया गया। जेल की है? साडे वास्ते शिमला बनिया होया है। उच्चे पहाड़ी टिल्ले नूं कट के बने हुए पुरातन जमाने दे किसे किले दा तब्दील करके जेल बनाया होया है। चाहे असानू कोठड़ियां विच ही बंद किया गया, पर कोठड़ियां कादियां हन? सीत बलौरी बंगलोरियां हन। अंदरों चूने गच सीमेंट कीते हुए फर्श, सफाई हद दर्जे दी, उच्चियां पलिंथां उत्ते उसारियां होईयां हवादार कोठड़ियां। चाहे उच्चियां उच्चियां कंधां चार चुफेरे हैसन अते तकड़ाई मजबूती दी खातर दीवारां भी बड़ियां बड़ियां उच्चियां सन। मूरे वगले हुए उच्चियां उच्चियां कंधां वाले छोटे छोटे वेड़े अते वेड़ियां दे अगे फेर 5-6 फुट दी विथ छड्ड के सब कोठियां दे वेड़ियां सन्मुख सांझी पथरेली दीवार उसारी हुई अते कोठड़ियां दे पिछोकड़ भी अहाता उच्चियां दीवारां दा वगलिया होया सी। पर फेर भी हवा खुली डुली पैंदी रहिंदी सी। जे पंजाब अथवा मद्रास अहाते ते जेलां अंदर अजिहियां कोठियां बणियां होईयां हुंदियां तां इन्हां दे अंदर साह घुट के मर जाण दे हंदेसे हुंदे। पर इत्थे तां अंदर वड़न सार ही बिरतियां खिड़ गईयां। साडे उत्थे वारद होण दी देर सी कि मेघला मुसलाधार हो के बरसन लग पिया अते अजिही झड़ी लगी कि मुड़ महीनिਆਂ ਬੱਧੀ मीह थम्मिया ही नहीं। हर दम खिन खिनात अते दिन रात निम्मी निम्मी पुहार पैंदी रहे। बिहार दे वसनीक आखण कि अजिही बरखा दी बहार अगे कदे नहीं बजी, मानो साडे आगमन विच ही मेघला मस्त होया है। मुल्तानी हुसड़ दे असह तपताओ पिछों करते पुरख ने यह निमाणियां सहकदियां जिंदा टहकदियां रखण लई हजारीबाग अंदर हुनाल विच ही सियाल बना दिता। उच्चियां कंधां उपर दी थोड़ा किंचित मात्र ही आकाश उफक दा कुदरती नज़ारा कादरी याद दियां अगम्मी कांगा उपजाउण हित सहाई हो जांदा सी। अहनस लिव डोरी हर चरणन संग जुड़ी ही रहे। नाम अभ्यास तो सुरती बिरती एक छिन भी उखड़नी ना पावे। वाह करता तेरे रंग बंदियां अंदर बंदगी कराउण दे भी तेरे अनोखे ढंग हन। सच है अपने सेवक की आपे राखै
आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावै। वाह साहिबा वाह सिरजनहार करतार। राग आसा महला पहला, छंत घर दूजा। तू सबनी थाई जिथै हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। सबना का दाता कर्म विधाता, दुख बिसारणहार जियो। दुख बिसारणहार सुआमी, कीता जाका होवै। कोट कुटंतर पापा केरे, एक घड़ी मह खोवै। हंस सी हंसा बग सी बगा, घट घट करे विचार जियो। तू सबनी थाई जिथै हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। दुख विच सुख मनावण दे अते अपनी भगती आप दृढ़ाउण दे तेरे निराले ही चोज ਹਨ। बिखड़े अस्थानां अंदर भी अपनी भगती दे आप रंग चढ़ा के, आपे ही भाणे मिठे करके, अपने जनां तो अपने दर दर दे भिखारी सेवकां तो आप ही मनवाउंदा है। नहीं तां इस मनुख बपड़े दी की हैसियत है कि आपे भाणा मिठा करके मन सके। वाह बिखड़े दाव लंघावन हार मेरे सतगुरु, वाह अगन झकोलियां विच ठंडे झोले देवनहार। अज सचमुच तैं ठंड वरता दित्ती, तप्त माहे ठांड वरताई, अंध पिया दुख नाठे पाई। मचदियां अग्नियां दे भांबड़ां विच तूं आप उभारणहार है। जिथे तेरा सिमरन है तिथे तैं सचमुच उपा तिगत कीनी मेरे साहिबा। वाह वाह आ मुहारियां कीर्तन दियां कांगां उठियां अते जोरो जोरी कीर्तन दियां धुनियां बुलंद हो गईयां। अमरी वेग नूं कौण थम्मे। जंगल विच मंगल बन गए। बंदी खाने दियां काल कोठड़ियां, बंदी दे गुफे अते कीर्तन करिश्मे, हर बैकुंठ बुंगे हो पासे। अजिही बिरती बेदवी धुनी उमनहार होई कि सन्नाटा छा गया। हजारी बाग जेल दे कर्मचारी चकत्तर हो के ठठंबर खड़े, खालसा अपनियां मस्त मगनारियां विच मस्त। उधर होर कोठियां वालियां नूं प्रशादा वरतीजना शुरू हो गया। दास नूं भी हलूणिया झूणिया अते प्रसाद छकन लई सावधान किया। दास दियां भुखां तां सब गवाईयां गईयां सन अते सतगुरु ने परतग्या दी पैज भी रखनी सी। उवें जिवें बिहारी ब्राह्मणां दा तैयार कीता भोजन वरतीजन लग गया। नाना प्रकारी भांत भांत दे खाने तैयार होए। कित्थे पंजाब जेलां दे कच निकच्चे छोले, सूड़ियां दे भुसरे अते मोठ रुहाई दालां अते कित्थे वन सवन्ने भाजे, रायते, चटनियां, मां मूंगी दियां छमकवियां, तड़के लगियां दालां ते गरुड़ा खाना, दुध स्यों गाड़, दुध चौल अते लुआजमे अते कणक दे फुलके वखरे। फिर बने बनाते बिना मुशक्कत घाले दे तैयार होए वे। दूर सफर पैंडियां दे थक्कियां मादियां अते भुखण भाणियां नूं इह नियामत मिली। सब हाबड़ के पए। राह दे कीते मनसूबे सब भुल गए। सब नूं छकन दी पै गई। दास नूं शब्द रस अघाई बिरती विच रंचक मात्र भी भोजन व्यंजन लुभाए ना सके। अक थक के लग्या थाल चुक के लै गए। रात वडेरी हो गई सी, इस करके उस वेले तां चुप चांद हो गई। सो अज असी इस किताब का 6वां भाग पन्ना नंबर 96 तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।